بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے قریب میں ایک محلے میں ایک امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندوؤں کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد اور دیالو نوجوان تھا، ہر دم ہر وقت کسی کی مدد کو تیار، مذہبی تعصب سے بالاتر، محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آتا، پانی نکال کر اشنان کرتا اور پھر پشت سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر اپنا جاپ ختم کر کے چلا جاتا۔ نہ اس نے کبھی دارالعلوم کے محتمم سے کوئی ربط ضبط بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اس کنویں پر نہانے اور مدرسے کے ایک کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا رہا، محتمم فوت ہو گئے اور نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی اب عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ آج بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج اشنان کر کے سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ محتمم صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے جو اس وقت کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مہاراج، نہ تو آپ کے پرشوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو چھیڑا۔ مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ آپ سنائیے، آج ہماری نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ آپ جناب تو کسی کو لفٹ بھی نہیں کرواتے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، تم میرے بچوں کے سامان ہو، مجھے کچا دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھاتے پھرتے ہو۔ بھیا، میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں، مجھے کسی ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں سنا ہے کہ پڑوسی کے تو بڑے حق و حقوق ہوتے ہیں اسلام میں، چلو ہمیں پڑوسی کا حق ہی دے دیتے۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑی متانت سے بولے، سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے ہی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی جوت جاگ جائے، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا جی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہیں۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریہ جی آپ جاب نہیں کر رہے؟ بیٹا تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو اپنا جاب رہ جاتا ہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں اڑچن کون ڈال دیتا ہے؟ بادل، سوریہ جی نے بڑے آہستہ سے کہا۔ اچھا، سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک اڑچن کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گئے؟ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ناغے سے ناخوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوریہ جی نے پلٹ کر سوال داغ دیا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتے کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا۔ غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے سے پناہ کے لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر کیا مگر؟ مولانا نے بات کو جاری رکھا، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع غروب نہیں ہو سکتا۔ سوریہ جی نے ایک سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا، مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے
जो इसे तुलू गुरूब करता हो, बादल भेज कर इसकी धूप को लपेट देता हो। सूर्य जी चुप रहे। मौलाना ने बात जारी रखते हुए कहा, सूर्य जी, आपके पास छुट्टी करने का इख्तियार है और इरादा है। सूरज के पास न छुट्टी का इरादा है और ना ही इख्तियार। सूर्य जी महाराज, आपको पता है कि इस इरादे और अख्तियार की बुनियाद पर तमाम कायनात और इसको संभालने वाले, इनका नज़्म व नस्क चलाने वाले मलाइका को कहा गया था कि आदम को सजदा करो, इसकी बड़ाई तस्लीम करो। आज कायनात में खालिक ने पहली साहिब इरादा, साहिब इख्तियार मखलूक पैदा की है। खुदा के बाद इरादे की मालिक एक हस्ती पैदा की गई और कायनात इसको संभालने वाले फरिश्तों को इस आदम के कदमों में डाल दिया, जिस आदम की पुश्त में आप भी थे सूर्य जी, और मैं भी था। आपने आज तक इस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, अपने शर्फ को इस्तेमाल नहीं किया। इसे वैसे का वैसे ही रब के पास लेकर चले जाओगे सूर्य जी, और फिर उससे क्या मुंह दिखाओगे? इस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो उस इख्तियार के सदके फरिश्तों से कराया था। सूर्य जी टिक टिक दीदम दम नकशीदम की तस्वीर बने बैठे थे। मौलवी जी पे भी जलाल और जमाल की दोनों सिफात का गलबा था। कभी एक आ रही तो कभी दूसरी। लगता था उन्होंने अपने पुरुषों की बात पल्ले बांध कर खूब तैयारी कर रखी थी सूर्य जी के इस्तकबाल की। सूर्य जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है। शायद के मुसलमानों में भी आप सा हमदर्द, सखी और खुदादर्द इंसान पूरी बस्ती में नहीं। मगर सूर्य जी, पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है। उसने नबियों के बाप, बेटों, बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक उन्होंने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला। किसी के घर बगैर चाहे जाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। इसका हुक्म है, उसके घर में जाओ जिस घर का मालिक उस मोहब्बत से तुम्हें बुलाए। फिर वो आपके अंदर बगैर उन्स के, बगैर आपके बुलाए कैसे आ जाएगा? उसकी रहमत का समंदर आपकी चारपाई के गिर्द चक्कर काटता रहता है सूर्य जी। बस ज़रा दिल की खिड़की खोल कर देखो, वो कैसे अंदर आता है। सूर्य उठकर चले तो लगता था कि वो ज़मीन पर नहीं, पानी पर चल रहे हैं। ज़मीन उनके पाँव तले से खिसक गई थी। वो रात क़यामत की रात थी। दिल में गदास पैदा होना था कि रहमत की झड़ी शुरू हो गई। सूर्य जी सारी रात रो रो कर माफ़िया मांगते रहे। वो डर रहे थे कि वो सुबह से पहले कहीं मर ना जाए, कहीं पेपर वर्क अधूरा न रह जाए। उन्होंने अल्लाह से अपनी सारी नेकियों के एवज़ सुबह तक जीने की मोहलत मांग ली। आज उन्हें ज़िंदगी की क़दर आ गई थी। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक्त नहीं हुआ था कि सूर्या मोहतमिम साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा मौलाना साहब ने खुद खोला। लगता था वो इसी बात की तवक्को रखते थे। सूर्या की कैफियत से लगता था कि जैसे इनका पूरा वजूद बोल रहा है, मगर ज़बान जवाब दे गई। मौलाना इनका हाथ पकड़कर अपनी बैठक में ले गए। सूर्या को चारपाई पर बिठाकर वो इनके कदमों में बैठ गए और गोया हुए, सूर्या, आप कुछ भी मत बोलिए, ज़बान को बंद रहने दीजिए। आज खुद अल्लाह आपके वजूद को पढ़ रहा है। वो आपकी दावत कबूल करके आपके दिल में आ बैठा है। सूर्या, मैं इसका एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूँ। हज़ारों कतार रोते सूर्या को उन्होंने खूब रोने दी। वो जानते थे कि हर मुसलमान होने वाला पैदा होने वाले बच्चे की तरह रोता हुआ मुसलमान होता है, और ये सेहत की अलामत है, जान की सेहत की भी और ईमान की सेहत के भी। फिर आपने साथ नाश्ता करवाया। फिर मदरसे के तमाम तलबा के सामने इस्लाम कबूल करवाया। अब्दुल्ला नाम मुंतखब किया गया और इस्लाम कबूल करने के हफ्ते 10 दिन बाद अब्दुल्ला भाई बस एक बुखार में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वाक़े की तफसीर बयान करते हुए अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी फरमाते हैं, अब्दुल्ला भाई के जनाजे पर लगता था पूरा देवबंद उमड़ पड़ा है। एक तो वो खुद एक इंसान, दो शख्सियत थे, बिला तफरीक, मजहब व मसलक, हर एक के काम आने वाले। ऊपर से जो इकराम मुसलमानों, खासकर दारुल उलूम देवबंद के तलबा ने इनका किया, उसने हिंदुओं के दिलों में भी गदास भर दी। तलबा इनके चारपाई को कंधा देकर टूट पड़े। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताख़ीर की जाएगी। हिंदू भी मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत चाहते थे। शेखुल जामिया ने कहा कि जो मुसलमान होना चाहते हैं वो सफ़ों में खड़े हो, हमारे पीछे शहादत दोहरा लें, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। बहुत सारे हिंदुओं ने जब शहादतों को व्यर्थ शुरू किया तो जिनकी नीयत शायद मुसलमान होने की ना भी थी, वो भी जज्बात में बह गए। सैकड़ों लोग मुसलमान हुए। इसके अलावा इनके हिंदू रिश्तेदारों को भी जनाजे में खड़ा होने से नहीं रोका गया। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।